جی سر یہ بتائیے گا کیسی آج سیدھا آپ آ جائیں سر. آج جو چیدہ فیصلے ہوئے ہیں، چونکہ خان صاحب کو آگاہ کیا ہم نے کہ چونکہ ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے اور اس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے پیچھے محرک یہی تھا کہ خان صاحب کو جو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے، تو لہذا قانونی قدغن کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اس دفعہ جو ہیں الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے تمام جو الیکشن سے وابستہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا ہے. اور دوسرا جو ہم فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ کے پی میں چند ساتھیوں کی طرف سے کنونشن کے معاملات میں تھوڑے بہت تکالیف آ رہی تھی، تو خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے کہ جو کنونشن کا سلسلہ کے پی میں شروع ہوا ہے اور جس پہ انہوں نے پوری کے پی کی تمام جو تو تنظیمیں ہیں، ریجنل، ڈسٹرکٹس اور پروونشل تنظیم، ان کو شاباشی بھی دی اور ساتھ میں مسرت کا اظہار کیا. میری انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کنونشن اور بعد میں کمپین میں تھرو آؤٹ پاکستان جتنے بھی جلسے ہوں گے وہ فریضہ میں نے ادا کرنا ہے. تو پنجاب سے میں آغاز کر رہا ہوں اور پنجاب کے چند شہروں میں ابتدائی طور پہ ہم کنونشن رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم سندھ کراچی مین سٹی میں بھی ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. پشاور میں ہمارا جلسہ ہے 10 تاریخ کو، اور جو ضلعی تنظیم ہے اور صوبائی تنظیم ان کے پاس یہ حق رہے گا کہ وہ 2 دن آگے پیچھے اس کو کر سکتا ہے. ہم نے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے کیونکہ ڈی سی پشاور نے ابھی تک ہمیں اجازت نہیں دی ہے. مختصر یہ کہ تمام جو فیصلے آج ہوئے ہیں اس میں اب یہ بات جو ہے فائنل ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں اب نکلنا ہے اور ہر ضلع میں ہم نے نکلنا ہے، ملک کے ہر شہر میں نکلنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا ہے. اور جو تکلیف کے پی کے عوام نے بھگتی ہیں، اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے سب نے اب ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. تکلیفیں بھی آئیں گی، پرچے بھی ہوں گے، چالان بھی ہوں گے، جس طرح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آج جو عدت سے متعلقہ کیس ہیں وہ بھی ڈسکس ہوا. ابھی 2-3 انکشافات ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہی عدت کا جو کیس ہے ہمیں علم بھی نہیں تھا، اور مخالفین اس کو پہلے فیڈرل شریعت کورٹ میں لے گئے تھے اور فیڈرل شریعت کورٹ اس مقدمے کو ایک دفعہ خارج کر چکی ہے. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ چیز مخفی رکھی ہے. اور اب دوسرا جو امر ہوا ہے وہ یہ کہ پہلے عرفان نامی شخص کی طرف سے یہ استغاثہ تھا جو چل رہا تھا، اچانک ہمیں بغیر کسی نوٹس اور اطلاع کے اس فوجداری مقدمے کو انہوں نے قدرت اللہ صاحب جو جج صاحب ہیں اس کی عدالت میں درخواست دی کہ جی ہمیں یہ مقدمہ واپس لینے اور جدید نالش دائر کرنے کی اجازت دی جائے. پاکستان میں آج تک فوجداری مقدمے میں ایسی اجازت نہیں ملی ہے. یہ دیوانی مقدموں میں ملتی ہیں کہ جی میرے دعوی دیوانی میں یہ نقص ہے، سکم ہے. ان کو جب خاور مانیکا کی جو ٹوٹی پوٹی گواہی تھی اور جو سکھائی گئی شہادت تھی، اس کے آنے کے بعد ان کو پتہ تھا کہ ان کا پہلا جو کیس ہے جو انہوں نے دائر کیا ہوا تھا اور جس کو ہم کنٹیسٹ کر رہے تھے، اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. اب خاور مانیکا کے اس بیان کو انہوں نے کافی سمجھتے ہوئے خاور مانیکا کو ہی مستغیث بنا کے استغاثہ دائر کر دیا. خان صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ جو 6-7 سال قبل اسی مولوی صاحب جو آج جو ہے بڑا پدکتا پھر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو خاور مانیکا صاحب ان کے بیانات جو ہیں آن ریکارڈ ہیں. پھر خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ خاور مانیکا صاحب کے جو بچے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ ان کا باپ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کیوں جھوٹ جو ہے اس سے اگلوایا جا رہا ہے وہ آپ سب کو علم ہے. اور اہم چوتھی بات یہ تھی کہ خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تنظیموں کو، ضلعی، ریجنل، پروونشل، تمام صوبوں میں ان کو ایک ہدایت جاری کی ہے کہ اس وقت میں ہم نے
इकट्ठे मुत्तहिद हो के काम करना है। ये छोटे छोटे मेखे नहीं निकालनी है। काज ये रखना है कि पीटीआई का अलम बुलंद करना है, जलसों और कन्वेंशन को कामयाब करना है। ज़ाती पसंद नापसंद को जो है वो बिल्कुल आपने यकसर नज़रअंदाज करना है, और जो काज होगा, जो बात होगी, वो सिर्फ पीटीआई की के काम के, पीटीआई के कन्वेंशन और पीटीआई के जलसों के लिए कुर्बानी, ये सबसे अहम है। पंजाब के लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केपी में आपने देख लिया कि केपी के लोग उठ गए और निकल गए। तमाम तकालीफ, तमाम सऊबतें, FIR, पर्चे, डंडे, गोलियां बर्दाश्त की, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद हुआ है। उस खौफ से, उस डर से जो अवाम पे मुसल्लत किया गया था। अब पंजाब की बारी है, सिंध की बारी है, बलूचिस्तान की बारी है, और थोड़ा सा ये आपने पुश करना है, धक्का देना है। वो क्या है? FIR होंगे, हम पे कई हो गए, हमें उठाया भी गया, हमारे लोगों को अगवा किया गया, कारोबारें बंद की गई। इसका मजा तो आप लोगों ने चख लिया है, तो एक बार फिर क्यों ना हो जाए। लेकिन जब मियाँ वाली उठेगा, शेखुपुरा उठेगा, फैसलाबाद उठेगा, लाहौर उठेगा, रावलपिंडी उठेगा, रहीम यार खान उठेगा, मुजफ्फरगढ़ उठेगा, मुल्तान उठेगा, तो फिर इनको याद आ जाएगी। बाउलपुर से लोग जो है रजू कर रहे हैं, तो लिहाजा हम आ रहे हैं। पंजाब के लोगों, ये साहिवाल के लोग हमारे साथ खड़े हैं, चकवाल, गुजर खान। गरज ये कोई जिला ऐसा नहीं है मुझसे, क्योंकि इतने सारे जिले हैं पंजाब में, लेकिन ये बताना जरूर मैं कहूंगा कि जिधर कन्वेंशन नाकाम हो गया, उस जिले को याद रखना चाहिए, और उनके बासियों को, कि सारी उम्र की पेगोर होगी आपके लिए। हमने निकलना होगा, ये मारेंगे, ये डंडे, ये पर्चे करेंगे, लेकिन हमने पीटीआई का झंडा भी उठाना है, और पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को इस डर और इस खौफ से आजादी दिलानी है। इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि कब तक मुतवक्के है, क्या कोई डेट हम लोगों ने डिसाइड अभी तक की है, या अभी सिर्फ आप लोगों ने जो है डिस्कशन? आपके वसातत से तमाम जो जिली तंजीमें हैं, या पंजाब के या सिंध में, बलूचिस्तान में 3 प्रोग्राम हम रख चुके हैं, किला अब्दुल्ला में, क्वेटा में और हरनाई में। पंजाब की तंजीमों से और सिंध की तंजीमों से मेरी गुजारिश है कि वो ज़िले के जो जितने भी सदूर हैं और रीजन के जितने भी सदूर हैं, अगर सदूर या रीजनल सदूर जो हैं वो अंडरग्राउंड है या गिरफ्तार हैं, तो वो जितने भी अवेलेबल ऑफिशियल्स हैं उनसे मुज़ाकरात करके, उनसे बातचीत करके एक टाइम टेबल बना दे और मुझसे रजू करें। इंशाअल्लाह हम कभी पंजाब में नजर आएंगे, कभी सिंध में नजर आएंगे, कभी जेल में नजर आएंगे, लेकिन फिरेंगे पूरे पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को उठाएंगे। दर्ज कर दिया गया है आपका थाना अपारा में, तो उस हवाले से क्या है, खतरात बढ़ते नहीं जा रहे आपके लिए? तो देखिए, वो बातें तो अब मेरे ख्याल में, अब खतरात तो, अब हम खतरात को खतरात समझ ही नहीं रहे हैं। खतरात उस वक्त खतरात थे जब हम दन से नहीं थे, अब तो सर से पांव तक दन से हुए हैं। तो अब वो कहते हैं ना कि वो गीले का कौन क्या बिगाड़ेगा, लिहाजा तारीख देंगे पंजाब जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं? हाँ जी, तारीख देंगे? ये तारीख इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर 3 अदला जो है अलग तरतीब हम करेंगे, और कोशिश होगी कि लाहौर से हम आगाज करें। लाहौर पहला जो है वो शहर होगा जहाँ पे हम कन्वेंशन करेंगे, और इसके बाद जिन अदला की बारी होगी, उनकी जो जिम्मेदारान हैं उनसे बात करने के बाद उनकी रजामंदी से कोई डेट रखेंगे। अच्छा सर, आपके बारे में ये आजकल मशहूर किया जा रहा है कि इमरान खान तो दूर की बात है, शहजाद मरवत साहब जो है नवाज शरीफ से ज्यादा क्राउड निकालने में कामयाब चुके हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब की बरकत है, उनका सहर है, उनके साथ कौम की मोहब्बत है कि लोग जो है सिर्फ खान का एक पैरोकार होने के नाते, उनके वकील होने के नाते लोगों की जो मोहब्बत मिल रही है, तो इंशाल्लाह, और मैं ये चैलेंज करता हूँ, नवाज शरीफ के साथ पूरी PDM मिल जाए, रख ले हमारे साथ लाहौर में जलसा, एक दिन वो कर ले, एक दिन हम कर ले, हमारा काम जलसा छोटा हो गया, हम पंजाब में जलसे ही नहीं करेंगे, इनके पास अवाम ही नहीं है, वरना अवाम होते 40 दिन से नवाज शरीफ जो है खराटे ले रहा होता।
सर कल एक वाकया पेश आया और एक वकील ने बहुत अच्छा यहाँ पे डिफेंड किया, तो उस हवाले से कुछ उस वकील को सलाम। और ये जो लोग आए थे वो मैं जानता हूँ हमारे शायर दोस्त हैं, पिंडी के सकूनती हैं, आज भी इधर तशरीफ, हाँ हमारा भाई आज आया हुआ है। सर आज भी एक वाकया हुआ और सब्जू जई साहब आपके साथ ही खड़े हैं, इन्होंने बड़ा उसका अच्छा पोस्टमार्टम भी कर दिया। क्या हुआ था? वो दो मुख्तलिफ ग्रुप आए थे यहाँ पे, दो कंपनी के दो ब्लूटन आए थे, उनको मैं प्रिंस ऑफ के उनका पोस्टमार्टम किया था। बात ये है कि अब जो है हम बीबी साहिबा जब आएगी या खान के अहले खाना आएंगे तो इंशाल्लाह वकला की काफी तादाद उनके साथ होगी। खान साहब सर दूसरा विजिट गुजर खान हाँ? होगा सर। लीडर होंगे अब। खान साहब जो है ये भी सुन लें, जो भी इलेक्शन होंगे लेकिन खान पीटीआई हैं, खान चेयरमैन पीटीआई हैं और खान पीटीआई के खालिक हैं, तो लिहाजा ये वक्ती सऊबतें हैं। जब भी ये डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव होगा और ख़त्म होगा इंशाल्लाह खान पीटीआई के दोबारा चेयरमैन होंगे। थैंक यू।